हाँ जी, की हाल ने साथियों? सब ठीक ठाक हो साथियों? अज मैं तुहाडे लई एक नवी सीरीज़ स्टार्ट कर रहा जोग्राफी भूगोल। असी देख रहे हैं कि 25,000 पोस्टां पंजाब दे विच ते नाल दे विच रेलवे दीयां पोस्टां, SSC दीयां पोस्टां, बहुत सारियां सेंटर लैवल दीयां पोस्टां आ चुकियां ने ते आ रही ने, जिन्हां दे विच GK दे विच बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रखदा, चाहे पंजाब दे एग्जाम होण चाहे इंडिया लैवल दे सेंटर लैवल दे, टॉपिक हुंदा जोग्राफी तो जोग्राफी सब तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया, भारत। तो साथियों अज भारत बारे कुछ गल्लां बातां करते हैं जिहड़ियां कि मैं होप करदा कि तुहानूं काम देणगियां। साथियों जो भारत की गल करते हैं, असीं सब तो पहले देखते हैं कि भारत दैट इज़ की दुनिया की सब तो पुरानी सिविलाइजेशन चों काउंट किया जाता। असीं देखते हैं कि चीनी सभ्यता जां फिर मैसोपोटामी सभ्यता, तो उवें एक सभ्यता आउंदी है सिंध घाटी की सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन। तो भारत एक तरीके का सिंध घाटी की सभ्यता, दुनिया के सब तो पुराने जिथे लोग बसे ने उन्हां विचों एक साडा प्यारा भारत है। साथियों गल करिए खेत्रफल की, असीं देखते हैं कि भारत दा अराउंड 32,000 इट इज़ इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लख 10 लख 32,87,263 स्क्वेयर किलोमीटर एरिया भारत का बनता। दुनिया का खेत्रफल के पक्षों 7वां सब तो बड़ा देश जोड़ा है वो की है, भारत। ध्यान रखना 7वां सब तो बड़ा भारत आ। जो क्वेश्चन आया कि होर किहड़े देश ने जिहड़े भारत तो बड़े ने, तो खेत्रफल पक्षों सब तो बड़ा साथियों किहड़ा गा? रशिया, रूस। रशिया तो बाद आ गया कैनेडा, कैनेडा तो बाद आ गया चाइना, चाइना तो बाद आ गया अमेरिका USA, फिर आया ब्राज़ील, तो फिर लास्ट ते आया आस्ट्रेलिया। तो साथियों तुहानूं ये पता होना चाहिए सब तो बड़ा रशिया कैनेडा चाइना USA ब्राज़ील ते आस्ट्रेलिया, सब तो बड़े साथियों की ने महाद्वीप हैगे ने। तो सानूं पता कि खेत्रफल तो बाद बसों पक्षों भारत दुनिया का दूजा सब तो बड़ा देश आ। पहले नंबर पर दैट इज़ कौन आ गया? चाइना आ गया। जे आप गल करिए साथियों भारत नूं जे आपां बनना होवे किहदे बेस ते, सानूं पता सारी धरती लैणा दे बेस ते बंडी हुई है। इनू लॉन्गीट्यूडनल लैणा जां लैटीट्यूडनल लैणा दे बेस ते बनदे हैं। लॉन्गीट्यूड लैणा जिहड़ी भूमध रेखा दी इक लैन जांदी है, असीं कहने लॉन्गीट्यूड वाली लैन। तां जे तुसीं भूमध रेखा बनाओ, मान लो आ धरती है, आ विचाले दैट इज़ की रेखा भूमध रेखा, तो भारत ये 0 डिग्री ते बनदी साथियों भूमध रेखा। भारत ये तो उपर आ, ध्यान रखना भूमध रेखा तो उपर आ, ये 0 डिग्री तो उपर एक होर रेखा बनती है, इनू 23.5 डिग्री, ये लाइन 23.5 डिग्री ते बनती है। ये लाइन नूं कर्क रेखा कहा जाता। इदां एक लाइन हेठां बनती है, ये लाइन नूं मकर रेखा साथियों कहते हैं। तो असीं देखते हैं कर्क रेखा, मकर रेखा ते भूमध रेखा, तीन लैना बनदियां ने। 0 डिग्री ते हमेशा किहड़ी रेखा आउंदी है? भूमध। 23.5 डिग्री उत्तर ते किहड़ी रेखा आउंदी है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण ते किहड़ी रेखा आउंदी है? मकर रेखा। गुड साथियों, तो असीं देखते हैं कि जिहड़ा भारत है ना वो भूमध रेखा तो उपर आ, ध्यान रखना 8 डिग्री ते। तो भारत 8 डिग्री तो लैके उपरले पासे इत्थे की आ गई 37 डिग्री आ गई। तो 8 डिग्री तो 37 डिग्री भारत फैलिया होया गा। ये हुंदियां दैट इज़ क्या लॉन्गीट्यूड के बेस पर आ लैना लॉन्गीट्यूड कहते हैं। एक रहना एं भी बनिया हुई ने, एक रेखावां इदां बनिया हुई ने, जिहड़ियां ये रेखावां ने इत्थे भारत 68 डिग्री तो 97 डिग्री आ हेठां लिखा भी होया गा। की लिखा होया? तो भारत 8 डिग्री तो 37 डिग्री च फैलिया होया। भाव जेकर धरती नूं 2 भागां च वंडीए, उत्तरी भाग ते दक्षिणी भाग, तो भारत उत्तरी भाग च आउंदा। 8 डिग्री तो 37 डिग्री भारत की स्थिति है। तो जेकर गल करिए आपां लॉन्गीट्यूड के लैटीट्यूड के बेस पर, तो भारत 68 डिग्री तो 97 डिग्री पूर्व तक फैलिया होया। बहुत इंपॉर्टेंट गल है, तुहानूं पता होना चाहिए है। जे गल करिए आपां किलोमीटर के विच, तो धरती जे आपां उत्तर तो दक्षिण वाल जाइए तो भारत 3214 किलोमीटर साथियों लंबा। तो भारत 3214 किलोमीटर लंबा। तो जेकर आपां गल करिए पूरब तो पश्चिम, भारत 2933 किलोमीटर साथियों लंबा। तो 2933 किलोमीटर साथियों भारत की लंबाई बनती है। तो चारे गल्लां याद रखनियां ने।
68 ਤੋਂ 37, 68 ਤੋਂ 8 ਤੋਂ 37, 68 ਤੋਂ 97, 3214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਆ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਭਾਵ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ, ਤੇ 2933 ਭਾਰਤ ਹੈਗਾ ਗਾ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ। ਸਾਥੀਓ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਰਕ ਰੇਖਾ, ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਤੇ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਆ। ਸਾਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਰੇਖਾ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 8 ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ। ਆ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ। ਸਾਥੀਓ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਥੀਓ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਰੇਖਾ, ਲੈਟੀਟਿਊਡ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ, ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਤੇ ਈਸਟ ਟੂ ਵੈਸਟ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਥੀਓ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰੀ, ਭਾਵ ਉੱਤਰੀ ਸੀਮਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਕੋਲ। ਇੰਦਰਾ ਕੋਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਇੰਦਰਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਇੰਦਰਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਸੀਮਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਗਮੇਲੀਅਨ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਖਣੀ ਸੀਮਾ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਥੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 12 ਜੇ ਭਾਰਤ ਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ 12 ਨੌਟੀਕਲ ਮੀਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, 12 ਨੌਟੀਕਲ ਮੀਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਮਿਨੀਕੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 12 ਨੌਟੀਕਲ ਮੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਆ ਬਣਦਾ ਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਬਣਦਾ 12 ਨੌਟੀਕਲ ਮੀਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਨੌਟੀਕਲ ਮੀਲ 'ਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ 12 ਨੌਟੀਕਲ ਮੀਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਣਦਾ ਇਹਨੂੰ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਵਾਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। 12 ਨੌਟੀਕਲ ਮੀਲ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਵਾਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 12 ਨੌਟੀਕਲ ਤੋਂ ਮੀਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ 12 ਨੌਟੀਕਲ ਮੀਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਜੀਅਸ ਜ਼ੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, 24 ਨੌਟੀਕਲ ਮੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ 12 ਨੌਟੀਕਲ ਮੀਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫੌਜਾਂ ਖੜਾਉਣੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੁਣ ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ 12 ਨੌਟੀਕਲ ਮੀਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ 12 ਨੌਟੀਕਲ ਮੀਲ ਅੱਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਜੀਅਸ ਜ਼ੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਛਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 12 ਨੌਟੀਕਲ ਮੀਲ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 24 ਨੌਟੀਕਲ ਮੀਲ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਆਊਗਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ EEZ ਸਾਥੀਓ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ EEZ ਬਣਦਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਥੀਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਵਾਟਰ, ਕੰਟੀਜੀਅਸ ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਸਾਥੀਓ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਸਾਥੀਓ? ਇਟ ਇਜ਼ 29 ਸਟੇਟ ਨੇ। 29 ਨੇ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਸਾਥੀਓ, ਗਲਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ 29 ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਥੀਓ? 28 ਹੋ ਗਈ। ਆਹ PPT ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ
ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੁਣ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਅਮਰਾਵਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤੇਲਗੂ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇਲਗੂ, ਅਮਰਾਵਤੀ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਜਨਜਾਤੀ ਇਲਾਕਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਟਰਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਈਟਾਨਗਰ। ਅਸਾਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਾਮੀ, ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿਸਪੁਰ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਏਪੁਰ। ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਂਕਣੀ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਥੀਓ, ਕੋਂਕਣੀ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਣਜੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਾਂਧੀਨਗਰ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਡੋਗਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਡੋਗਰੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ। ਜੰਮੂ 'ਚ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੇਨ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਹੀ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੰਮੂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਠੰਡ 'ਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜੰਮੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਂਚੀ, ਅਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ। ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀ ਆ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ। ਅਤੇ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਜੰਮੂ ਆ ਗਈ। ਜਸਟ ਅ ਮਿੰਟ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਾਥੀਓ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਨੜ। ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਅਗਲਾ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇਲਗੂ। ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ ਅਤੇ ਮਲਿਆਲਮ। ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾਥੀਓ, ਫਰਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇਲਗੂ ਆ, ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਮਲਿਆਲਮ। ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਿਰਵਨਾਪੁਰਮ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੋਪਾਲ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਮਰਾਠੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਣੀਪੁਰ ਆ ਉਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਮਣੀਪੁਰੀ। ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਫਾਲ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਾਰੋ ਅਤੇ ਖਾਸੀ ਮੇਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਆਮ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗਾਰੋ, ਖਾਸੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੇਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਲੌਂਗ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਾਮੀ ਓ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅੰਗਾਮੀ ਓ ਭਾਸ਼ਾ। ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਹਿਮਾ। ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੜੀਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੋਨੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਜੈਪੁਰ। ਸਿੱਕਿਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਥੀਓ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਲੇਪਚਾ ਅਤੇ ਭੂਟੀਆ। ਉੱਥੇ ਲੇਪਚਾ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਤੇ ਭੂਟੀਆ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਪਲੇਅਰ ਸਾਡਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਬਾਈਚਿੰਗ ਭੂਟੀਆ, ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਆ, ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਕਮ ਤੋਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਗੰਗਟੋਕ। ਤੇਲੰਗਨਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਲਗੂ। ਤਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਨਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਲਗੂ ਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਲਕੱਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਬੰਗਾਲੀ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀਆਂ 28 ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ, 9 ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ 9 ਆ, ਪਹਿਲਾਂ 7 ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਯੂਟੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਗੀ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਾਮਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਥੀਓ, ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਦਿਊ ਇਕੱਠੀ ਨੇ। ਦਮਨ ਦਿਊ ਅਤੇ ਦਾਦਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗਈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਮਨ।
ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ गुजराती ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਦਮਨ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ। ਅਗਲਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਲਕਸ਼ਦੀਪ। ਸਾਥੀਓ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਮਿਨੀਕੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਹੁਤ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਈ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਘਟਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਾਵਾਰਾਤੀ। ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਕਾਵਾਰਾਤੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਮਲਿਆਲਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮਲਿਆਲਮ ਭਾਵ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਮਲਿਆਲਮ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਪੁਡੂਚੇਰੀ। ਸਾਥੀਓ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਸ਼ਹਿਰ 3 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਫਰਾਂਸੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਫਰਾਂਸੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 47 ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, 3 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੇ ਕਾਰੀਕਲ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੇ ਯਨਮ, ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਮਾਹੇ। ਮਾਹੇ, ਯਨਮ ਅਤੇ ਕਾਰੀਕਲ ਇਹ 3 ਥਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਫਰਾਂਸੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ 1947 ਤੱਕ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? 47 ਨਹੀਂ, 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਚ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਕੀ 'ਚ ਕੇਰਲਾ 'ਚ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ। ਸਾਥੀਓ ਬਣਦਾ ਇਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣਦੀ ਆ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਹੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਆ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲਦਾਖ ਵੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਲੇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਲਦਾਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਸਾਥੀਓ ਕੀ ਹੈਗੀ ਲੇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਹ ਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਕਾਰੀਕਲ, ਯਮਨ ਅਤੇ ਮਾਹੇ ਤੋਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ। ਸਾਥੀਓ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਗਾਂ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਰਥ ਅੰਡੇਮਾਨ, ਮਿਡਲ ਅੰਡੇਮਾਨ, ਸਾਊਥ ਅੰਡੇਮਾਨ, ਲਿਟਲ ਅੰਡੇਮਾਨ, ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ। ਅਸੀਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕੀ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ। ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗੀ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਕਿਹੜੇ ਅੰਡੇਮਾਨ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਾਰਥ ਅੰਡੇਮਾਨ 'ਚ ਆ, ਇਹ ਮਿਡਲ ਅੰਡੇਮਾਨ 'ਚ ਆ ਕਿ ਸਾਊਥ ਅੰਡੇਮਾਨ 'ਚ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਆਊਗਾ ਸਾਊਥ ਅੰਡੇਮਾਨ। ਸਾਥੀਓ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਾਊਥ ਅੰਡੇਮਾਨ 'ਚ ਆ। ਇੰਦਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦਾ ਭਾਗ ਆ, ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਮਿਲਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੈਰਨ ਆਈਲੈਂਡ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੈਰਨ ਆਈਲੈਂਡ ਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਇਹ ਅੰਡੇਮਾਨ ਮਿਡਲ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਹੇਠਾਂ ਨਿਕੋਬਾਰ ਇੱਕ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਊਂਡਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬਾਊਂਡਰੀ ਨੂੰ 10 ਡਿਗਰੀ ਚੈਨਲ, ਬਹੁਤ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ 10 ਡਿਗਰੀ ਚੈਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ 'ਚ 10 ਡਿਗਰੀ ਚੈਨਲ ਸਾਥੀਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕੋਕੋਜ਼ ਆਈਲੈਂਡ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਕੋਜ਼ ਆਈਲੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮਾਇਨਮਾਰ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਨਾਰਥ ਅੰਡੇਮਾਨ ਭਾਵ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਕੋਕੋ ਆਈਲੈਂਡ ਜੋ ਬਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਕੋ ਸਟੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕੋਕੋ ਸਟੇਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਉਹੀ ਕਿ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ 'ਚ ਆ। ਡੰਕਨ ਪਾਸ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਹੈਗੀ ਡੰਕਨ ਪਾਸ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਗਾ ਸਾਊਥ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਲਿਟਲ ਅੰਡੇਮਾਨ। ਡੰਕਨ ਪੈਸੇਜ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਸਾਊਥ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਲਿਟਲ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨੂੰ। ਕੋਕੋ ਸਟੇਟ ਕੋਕੋਜ਼ ਆਈਲੈਂਡ ਜੋ ਬਰਮਾ ਦੇ ਨੇ ਨਾਰਥ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕਰਦੀ, ਨਿਕੋਬਾਰ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਓ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ। ਆਓ ਕੁਝ ਕੁ ਰੇਖਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ 10 ਡਿਗਰੀ ਚੈਨਲ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੱਢਿਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। 10 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈਨਲ ਆ ਉਹ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਾਥੀਓ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਆ। 9 ਡਿਗਰੀ ਚੈਨਲ
ਮਿਨੀ ਕੋਏ ਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਸਾਥੀਓ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਆ। 8 ਡਿਗਰੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਉਹ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ 6 ਡਿਗਰੀ ਚੈਨਲ ਨਿਕੋਬਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਆ। ਚਾਰ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। 6 ਡਿਗਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ, ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਕੋਬਾਰ ਕੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। 8 ਡਿਗਰੀ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ। 9 ਡਿਗਰੀ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਆ ਮਿਨੀਕੋਏ ਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ। 10 ਡਿਗਰੀ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਆ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਥੀਓ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਟੈਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਚਾਈਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਬਰਮਾ, ਭੂਟਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਸਾਥੀਓ ਇਹ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ। 4096 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਟੱਚ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚਾਈਨਾ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਾਉਂਡ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ 3917 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਸਟ 3310 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਸਾਡੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਾਇਨਮਾਰ ਬਰਮਾ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਆ। 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਆ। 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਂਝ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੀਅਲ 'ਚ ਬਾਉਂਡ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ POK ਆਉਂਦਾ ਉਹ POK ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਟੱਚ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ POK ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟੱਚ ਕਰਦੀ। ਸਾਥੀਓ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਕਟ ਦੱਸਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਾ ਪਾਂਬਨ ਆਈਲੈਂਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਾਂਬਨ ਆਈਲੈਂਡ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਆਈਲੈਂਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਆ। ਚੇਨਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਆਈਲੈਂਡ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਐਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਾਲ ਬਾਉਂਡ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲਫ ਆਫ ਮਨਾਰ ਦੀ ਖਾੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਮਨਾਰ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਥੀਓ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਵੀ ਚੀਨ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਆ। ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ 4-5 ਸਾਲ ਵਧੀਆ ਦੱਬ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਚੱਲਿਓ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਟ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਆਪਣੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਸਟ ਉਹੀ ਚਾਹ 100 ਰੁਪਏ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਐਟ ਟਾਈਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਆਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਥੀਓ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਥੀਓ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਟਲ 17 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਇਹ 5 ਸੂਬੇ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ ਕਹਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਰ ਸਿਰਲ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਆ, ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ ਕਹਾਉਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਲੱਭੋ ਜਮਾ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਂ 4 ਸਟੇਟ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਇਹ ਚਾਰੇ
ਦੇਸ਼ਾਂ ਚਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੇ ਅਸਾਮ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੇ ਅਸਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਟੱਚ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ BS ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਬ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕੌਣ ਖੜਦੀ ਹੈ? BSF ਖੜਦੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੀ ਆ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਰੇਖਾ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ। ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 14 'ਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆ, ਅਤੇ ਪਰਲਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਇਲਾਕਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ 1949 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ 49 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ। ਪਰੰਤੂ 49 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਧੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਅਸਾਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹਨੇ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਚੀਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 1914 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲੈਣਗੇ ਦੁਰੰਡ ਲਾਈਨ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਰੰਡ ਲਾਈਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 1896 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ 1896 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀ 1896 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੇਟ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਖਾੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮਨਾਰ ਦੀ ਖਾੜੀ, ਅਤੇ ਮਨਾਰ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਕ ਸਟੇਟ। ਤਾਂ ਪਾਕ ਸਟੇਟ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਥੀਓ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਬਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਟੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀਓ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਟੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, UP, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਟੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਸਿੱਕਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਥੀਓ ਟੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਬਰਮਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਚਾਈਨਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਥੀਓ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਥੀਓ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਫੈਕਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਦੱਸਣਾ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਨੂੰ। ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਭਾਵ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ 'ਚ ਭਾਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨੌਰਥ ਸਾਊਥ ਭਾਰਤ ਕੀ ਆ? ਘੱਟ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਈਸਟ ਤੋਂ ਵੈਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਈ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਘੱਟ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਹੁਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? D, ਨਾਈਦਰ 1 ਨੋਰ 2। ਆਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਥੀਓ, ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਥੀਓ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਭਾਵ ਕਿੰਨੀ ਸੀਮਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੈਂਡ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 12 ਨੌਟੀਕਲ ਮੀਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਆਪਸ਼ਨ B
दैट इज़ की बाउंड्री बनाउंदा। अगला क्वेश्चन है डंकन पास। डंकन पास किहड़े चीज़ां दे विचार नूं मिलाउंदा? तां पढ़ के हटे आपां डंकन पास लिटिल अंडेमान नूं साउथ अंडेमान नाल, तां दैट इज़ की है, जां लिटिल अंडेमान कह लो। हाँ, ऑप्शन की हैगा डी आ गया। लिटिल अंडेमान नूं साउथ अंडेमान नाल जिहड़ा मिलाउण दा काम आ वो कौन करदा गा? दैट इज़ की है, डंकन पास करदा। अगला क्वेश्चन ये आ कि जिहड़ियां वैल्यूज़ लिखियां होईयां ने सब तो ज़्यादा उचाई ते किहड़ा शहर अपना सब तो ज़्यादा उचाई ते? तो ऑप्शन ने बंगलौर, दिल्ली, जोधपुर जां फिर अपना नागपुर। तो किहड़ा जिहड़ा स्टेट सब तो उचाई ते इन्हां चारां दे विचों? साथियों तुहानूं पता कि बंगलौर, दिल्ली, जोधपुर, बंगलौर तो बहुत नीवां समुंदर कोले आ गया, नागपुर भी बहुत नीवां समुंदर कोले आ गया। रही गल दिल्ली ते जोधपुर दी, सानूं पता है जोधपुर ते दिल्ली दे विचों असीं देखीए तो दिल्ली की उचाई दैट इज़ कि ज़्यादा, क्योंकि जोधपुर नूं जांदे आ फिर पानी आ जांदा, समुंदर आ जांदा। दिल्ली सब तो ज़्यादा उचाई ते कि इन्हां चारां रहिंदा, क्योंकि दिल्ली एक पठार ते बनिया है, ध्यान रखना। अरावली पहाड़ियां जिहड़ियां जांदियां ने उहदे नाल नाल जिहड़ी पठार जांदी है उत्थे दिल्ली बनदा। अगला क्वेश्चन हैगा इन्हां विचों किहड़ियां दे नाल यूपी की बाउंड्री टच करती है? साथ तुहानूं पता पंजाब नाल टच नहीं करती, तां पंजाब नूं छड्ड दिओ, एक 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 सिर्फ बी जिहड़ी ऑप्शन आ वो 2 3 4 आ, इहदा मतलब पंजाब नहीं हैगा। घट घटा के आंसर की आ गया बी साथियों आ गया। अगे क्वेश्चन आ, सारे क्वेश्चन फिर कहना पेपरां च आए हुए हैं। क्वेश्चन है कि इंसोलेशन की हुंदा साथियों? वट इज़ इंसोलेशन? इंसोलेशन की हुंदा कि जिहड़ा धुੱਪ ਦੀ रोशनी साडे कोले आउंदी है ਇੱਥੇ पै के वापस मुड़ जाती है, तो किन्नी रोशनी धरती की पई? जे 100% रोशनी धरती की आ रही है कि 100% धरती तो नहीं पै रही ना, राह च उदी की हो जू खत्म हो जू, तो किन्ना रेज सन दियां धरती ते आउंदियां ने उहनूं उहदा इंसोलेशन कहंदे ने। तां 4 ऑप्शन देखांगे, सिर्फ वो जी गल हो रही है वो सिर्फ सी की गल हो रही है, सी च सन की गल हो रही है। इट मीनस ऑप्शन की आ गया अपने कोले सी ऑप्शन साथियों साडी की आ गई, आंसर आ गया। क्वेश्चन ये आ अगला कि जिहड़ियां स्टेट ने इन्हां विचों सब तो उत्तर दे विच किहड़ा स्टेट आ गया? सब तो नॉर्थ ऑफ हिमालय किहड़ा आ गया? बस मैप जिन्होंने पता तो नॉर्थ ऑफ हिमालय जमा धुर दे विच किहड़ा आ गया? जम्मू कश्मीर आ गया। तो जम्मू कश्मीर जिहड़ा हैगा वो बिल्कुल हिमालय के उत्तर विच पाया जाता। उत्तर की आ गया। अगला क्वेश्चन आ साउदਰਨ मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, सब तो एंड वाला जिहड़ा पार्ट आ भारत का, साउदਰਨ मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन, तो की चाहुंदा? तमिलनाडु, केरला, लक्षद्वीप ते आंध्र प्रदेश। असीं देखते हैं कि तमिलनाडु दे विच दैट इज़ की आ पॉइंट आउंदा वो लास्ट वाला पॉइंट। जे ये गल करें लैंड एरिया की, तो लैंड एरिए चों सब तो लास्ट जिहड़ा पॉइंट आउंदा साथियों किहड़ा आउंदा गा? तमिलनाडु आउंदा। तो साथियों ये पहला जिहड़ा चैप्टर सीगा जिहड़ा आपां डिस्कस कीता किहदे बारे? भारत बारे। कल नूं आपां इहदे नाल दीआं अगलियां गल्लां बातां पढ़नियां स्टार्ट करांगे। तो नाल रहिओ, वधिया दैट इज़ की शेयर करिओ अपनी वीडियो नूं। ते नाल दे विच फिर दसदा कि अपने दुबारा पंजाब पुलिस दे पेपरां दी तैयारी दा बैच स्टार्ट करता गया। कल्ला पंजाब पुलिस नहीं, एनी किसी भी तरीके दे एग्जाम तैयारी करनी होवे, अपनी अकैडमी निश्चय अकैडमी ते फौजियां दी फैक्ट्री अकैडमी पिंड पक्खो कलां ते पिंड चौके च बनी हुई है। हॉस्टल का बहुत वधिया प्रबंध बनाया होया है, रहन सहन का कोई इशू नहीं। पुलिस वाले मुंडियां वास्ते सवेरे ते शाम फिजिकल का बैच भी चलदा गा, नाल दिने की करते हैं पढ़ाई करते हैं। तो बहुत वधिया तरीके नाल पढ़ाई चल रही है। कोई भी स्टूडेंट पढ़ना चाहता हेठा मेरा नंबर लिखा होया, फोन करके साडे नाल संपर्क कर सकते साथियों। धन्यवाद जी।